جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، اسلام میں تنہا سفر کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، تنہا سونے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا، تنہا کھانا کھانا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اسلام اجتماع کا مذہب ہے۔ اسی لیے جمعہ کی نماز کو اہمیت دی گئی، جماعت کی نماز کو انفرادی نماز پر فوقیت سبقت حاصل ہے۔ حج بیت اللہ تنہائیوں کے دور کرنے کا نام ہے، عمرہ تنہائیوں کے دور کرنے کا نام ہے، اجتماعی اعتکاف بھی تنہائیوں کے دور کرنے کا نام ہے، دورہ قرآن بھی تنہائیوں کو دور کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی تنہائیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ اور اسلام نے جو اجتماعیات کا سبق دیا ہے، ید اللہ علی الجماع، کہ اجتماعیت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس اجتماعیت سے محروم ہو گئے، آج ہم گھروں میں تنہا ہو گئے، آج ہمیں وہ نعمتیں افطار کی نہیں مل رہی جو مسجدوں امام بارگاہوں میں مراکز دین میں ملا کرتی تھی، حتیٰ کہ آج حرم الہی میں بھی اداسی چھا گئی، حرم ہائے ائمہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اداسی ہے، اگر کھل بھی گئے ہیں تو وہ رونق نہیں۔ آج انسانیت تنہائی اور اداسی کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ انسان کے لیے، صحت کے لیے یہ مضر ہے، فیوچر کے لیے یہ مضر ہے، اسپرچویلٹی کے لیے، فزیکل اسپیکٹس کے لیے تنہائی، اداسی، لونلینس مہم ہے۔ کمزور ایمان لوگوں کو اسی سے ڈپریشن ہوتا ہے، اسی سے اسٹریس ہوتا ہے، اسی سے بدخوابی، نہ سونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اسی سے دماغی امراض لگ جاتی ہیں۔ مگر جو نیک لوگ ہیں وہ تنہائیوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام نے تنہائی برداشت کی کہ بڑے عرصے تک بیوی مروہ پہ تھیں، شوہر صفا پہ، پھر چلتے چلتے میدان عرفات پہنچے اور میٹنگ پوائنٹ وہ قرار پایا بڑے عرصے کے بعد، جس کو جبل الرحمت کہا جاتا ہے۔ وہیں لوگ جاتے ہیں جو اپنے جوڑوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کی دعائیں وہاں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت نوح کی تنہائی دیکھیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اکیلے رہ جاتے ہیں لوگ، پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت لوط کی تنہائی بھی دیکھ لیں، حضرت ابراہیم اس قدر تنہا ہو گئے کہ نمرود نے منجنیق میں رکھ کے اپنی جلائی ہوئی آگ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت یعقوب و یوسف کی تنہائی دیکھیں، یوسف چاہ میں ہیں یا پھر زندان میں، یعقوب پیاروں بچوں میں ہیں مگر دل یوسف کی طرف ہے۔ مگر اللہ نے وہ تنہائی بھی ختم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کے دور میں دیکھ لیں، کس طرح فرعونیوں نے اور یہودیوں نے ان دونوں کو اذیت دی، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر مریم تو آئسولیٹ ہو ہی گئیں، زکریا کا بائیکاٹ ہوا، شعیب کا بائیکاٹ ہوا، انبیاء کے بائیکاٹ ہوتے رہے۔ پھر حضرت یونس کی تنہائی دیکھیں کہ 40 شب و روز دنیا سے ہی اٹھا لیے گئے اور شکم ماہی میں رکھ دیے گئے۔
फिर असहाब काफ की तन्हाई देखें, 309 साल तक पड़े रहे। फिर हजरत उज़ैर की तन्हाई देखें, 100 साल तक रहे ज़ेरे ज़मीन और बाद में जिंदा किए गए। आदम का बेटा तो आज भी तन्हा जौलान की पहाड़ियों के सामने दफन है। फिर हजरत अयूब कितने तन्हा हो गए थे, पूरा खानदान अलग हो गया। इस तरह ये तारीख चलती चलती हुजूर तक आई। हुजूर को आइसोलेट करने के लिए कितना सताया गया, हत्ता कि उनको मदरलैंड छोड़नी पड़ गई। मौला अली की तन्हाई तो खुद एक चैप्टर है कि लोग कहते थे कि या अली आपके दोस्त कम हो गए, तो फरमाते थे तकवा ने मेरा कोई दोस्त बाकी नहीं छोड़ा। फिर बीबी फातिमा की तन्हाई, बाबा के बाद बीबी रोने के लिए बीबी रोती थी और वो रोने नहीं देते थे। फिर तन्हा एक बैतुल हुज़्न में चली जाती, उदासी में जनाजा भी उठा, कब्र भी उदास है, पता नहीं है कहाँ, हकीकत तो मालूम ही नहीं। फिर आप देखें खुद उदासियों का मरकज है जन्नतुल बकी। 4 इमाम दफन हैं, फातिमा बिनत असद हैं, उम्मुल बनीन हैं, हज़रत अब्बास हैं, अज़वाज नबी हैं, रबाइब रसूल हैं, हज़रत अकील हैं, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार हैं, मुख़द्दरात इस्मत व तहारत हैं, फ़र्जंद रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, फ़र्जंद इमाम सादिक इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, उस्मान इब्न मदऊन हैं, हलीमा सादिया हैं, और हज़ारों असहाब और सैकड़ों अहले बैत दफन है, मगर उदासी छाई हुई। फिर आप उदासियों में से एक उदासी आबिद बीमार की देखें और तन्हाई, कैद तन्हाई है, यूं कि मर्दों में कोई और साथ नहीं। बीबी ज़ैनब की कैद देखें, क्या तन्हाई है कि पूरा कुंबा मदीने रह गया और बीबियां यहाँ कैद खाने में बगैर छत के कैद खाने में रहीं। फिर तन्हाई देखें बीबी सकीना की कि जो अकेली कब्रिस्तान गरीबा में दफन हो गई, और बीबी ज़ैनब भी अकेली करिया ज़ैनबिया में दफन हो गई। तन्हाई देखें तो इमाम मूसा काजिम की, साल हा साल जिन्होंने रंगे आसमान नहीं देखा, घर ईद नहीं की, 14 साल बनते हैं कुल, 9 साल आखिरी और बाकी 5 साल के फर्जंद रसूल अकेले ही रहे। फिर हमारे आइम्मा अतहार के अदवार देख लें, बगदाद वाले हों, पुल बगदाद पे अकेली लाश पड़ी है, या सामर्रा वाले हों, आज तक वहाँ उदासी और तन्हाई है। आज भी उनके रोजे के करीब 10 मोमिन शहीद कर दिए गए। फिर इमाम ज़माना की तन्हाई देखें कि हैं भी सही, अपनों को अलल ऐलान मिल भी नहीं सकते। अजीजों, तन्हाई बड़ी ख़तरनाक है, और तन्हाई का मुकाबला डिप्रेशन से नहीं, स्ट्रेस से नहीं, घबरा जाने से नहीं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से, मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करने से, अहले बैत इस्मत व तहारत के कसाइद में है, उनके जिक्र पाक में है। अल्लाह करीम इस कोरोना वायरस को तबाह बर्बाद करे, ताकि ये तन्हाइयाँ दूर हो, रौनक बहाल हो, हरम इलाही की रौनक बहाल हो, हरम हाय मासूमीन की रौनक बहाल हो, मसाजिद व मराकिज़ व इमाम बारगाहें हुसैनियजात की रौनक बहाल हो, अतबात मुक़द्दसा की रौनकें बहाल हों, और ये जो दिल डूबता जा रहा है ये तैरने लग जाए, और दुनिया में महशर जैसी तन्हाई का माहौल ख़त्म हो। या अल्लाह जल्द रौनकों को बहाल कर, तन्हाइयों को ख़त्म कर, बिहक़्क़ मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد و آل محمد وعجل فرجہ.